Hi ಮಕ್ಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 24 ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೇಟ್ ಮೆಜರ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು 3 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 11 to 12 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. First question, the radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second. Okay, radius of a circle increasing at the rate of 3 centimeter per second. So radius and the kotidre, it usually they'll give in terms of centimeter, but it is centimeter per second. So that means it is rate of change of radius, right? So it is dr by dt. Okay, so how did I get to know it is dt? Because it is centimeter per second. So per second means it is time, right? So it is 3 centimeter per second. Yeah. Next, find the rate at which the area of a circle. So we have to find out dA by dt, correct? dA by dt is question mark. When radius is when r is equal to 10 centimeter. Okay, so this is what the given condition. So write given for this kind of problem. Okay, after that, see, you have to start every rate measure problem with the actual formula of that respective solids or geometric shape. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ವೇರಿಯಬಲ್? ನಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಮಾತ್ರ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ with respect to time. Okay, so we get dA by dt is equal to pi into r square differentiation ಬಂದು 2r. ನಾವು dt with respect to dt ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ dr by dt ಬರಿಬೇಕು. dr by dt with respect to r ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ 2r ಮಾತ್ರ ಬರೀತಿದ್ವಿ. Since now it is with respect to time, so we are writing 2r into dr by dt. Okay, so now pi value ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. So it is pi ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So 2 into radius value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10 into dr by dt ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So it is 3. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 10s 20, 23s 60, right? So 60 pi. So dA by dt is equal to 60 pi. ಏನದು ಯೂನಿಟ್? ಏರಿಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಬಟ್ ಇದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. So centimeter square per second is the right answer. Next, ಇದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. A stone is dropped into a quiet lake and waves moves in a circle at the speed of 5 centimeter per second. At instant when the radius is of the circular wave is at 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? Very simple children. ಇಲ್ಲಿ dr by dt ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5 centimeter second, 5 centimeter per second. Okay, so they're asking us to find out dA by dt. ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನೀವು? ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈಸಿ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ 0.7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಸೊ dr by dt, ರೈಟ್? dr by dt it is 0.7 centimeter per second. So what is its circumference? Okay, circumference they're asking. So centimeter per second alva. So yeah, circumference formula. So c is equal to 2 pi r is the formula. 2 pi r. Okay, so let's differentiate this. So differentiation ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? c ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು dc by dr, dc by dt, ಸಾರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 pi and r differentiation is dr by dt. Okay, so you got 2 into pi into r value is ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So 0.7. So 0.7 into 2. So 7 2s are 14. So it is 1.4 centimeter per second, right? Centimeter per second. Circumference alva. So 1.4 centimeter per second ಆಗುತ್ತೆ. Okay, next one. A radius of an air bubble is increasing at the rate of 0.5 centimeter per second. Once again, radius dr by dt ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So dr by dt is how much? So 0.5 centimeter per second. So what is the volume of the bubble? That means a solid alva. So dv by dt. So dv by dt question mark when radius. So r is equal to 1 centimeter. Okay, simple problem children ಆಯ್ತಾ. So volume of a bubble. So volume of a sphere ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. So v is equal to 4 by 3 pi r cube alva. So we'll differentiate this. So dv by dt is equal to 4 by 3 into pi ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. r cube differentiation is 3r square
ಇಂಟು ಡಿ ಆರ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನಾವು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 3 and 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಸೊ 4πr² ಇಂಟು dr/dt. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತು. ಸೊ 4 ಇಂಟು ಪೈ ಇಂಟು ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಟು dr/dt ಇಸ್ 0.5. ಸೊ 4 ಇಂಟು 0.5 ಅಂದ್ರೆ 4 ಅರ್ಧ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ರೈಟ್. ಸೊ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಸರಿ, ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 centimeter cube per second. 2 centimeter cube per second, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 centimeter cube per second is the right answer. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? 4 into pi, so 2 pi centimeter cube per second is the right answer. 4πr² is 1 dr/dt. Yes, it's correct. So 2 pi centimeter square per second is the right answer. So next question, an edge of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. Okay, edge of a variable cube ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಡ್ಜ್, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ dx/dt. Okay, dx/dt is how much? So 3 centimeter per second. Okay, next, how fast is the volume of a cube is increasing? So volume, so that is dv/dt ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. dv/dt is equal to question mark when edge is 10 centimeter long. That means x is equal to 10 centimeter long. Okay, so volume of a cube. So volume of a cube ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ v is equal to x cube is the formula. v is equal to x cube. So differentiate ಮಾಡಿ. So dv/dt is equal to ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? 3x² dx/dt. So substitute ಮಾಡಿ. So 3 into x value is 10 square. 10 square is 100, right? Into 3. So 3 is a 9. 9 into 100 is a 900. 900 centimeter cube per second. Centimeter cube per second is the right answer. Next, ಈ question, a particle moves along the curve 6y is equal to x cube plus 2. Find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinates. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 6y is equal to x cube plus 2 ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಅದರ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ y coordinate is changing 8 times as x coordinates. So y is equal to 8 times of x. y is equal to 8 times of x. ಇದು ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ dy/dt is equal to 8 times of dx/dt. dy/dt is equal to 8 times of dx/dt. ಸೊ ಇದು equation number 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 6y ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 6 dy/dt is equal to x cube ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 3x² into dx/dt plus 2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ dy/dt ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು 8 times of dx/dt ಹಾಕ್ತೇನೆ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 6 into 8 dy/dt dx, sorry, 8 dx/dt is equal to 3x² dx/dt ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ dx/dt ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3x² is equal to 6 8 48 ಅಲ್ಲ. 3x² is equal to 48. ಸೊ x is equal to ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಬರುತ್ತೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಏನು x ಅಂದ್ರೆ x is equal to 4 and x is equal to -4 ಅಲ್ವಾ. when x is equal to 4 and when x is equal to -4, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ರಿಂದ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. when x is equal to 4, ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್? 6y is equal to x cube plus 2. ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? when x is equal to 4, y value is equal to, so 4 cube is 4 4 so 16 16 4 so 64. 64 plus 2 is 66. 66 by 11 is 66 by 6 is 11, right? So 11. So when x is equal to 4, the answer is 11.
Okay, so now when x is equal to minus 4, when x is equal to minus 4, we'll substitute. So it is minus 64. Minus 64 plus 2 is minus 64 plus 2 is minus 62. So y is equal to minus 62 divided by 6. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು 2 3s are and 2 1s ಅಲ್ಲ. Okay, ಇದು 2 3s. So 31 by 3 ಆಗುತ್ತೆ. So finally the points are what are those points? When the point is 4,11 and minus 4,31 by 3 ಇದೆ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದೇ ತರನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ is ರೈಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಫೈಂಡ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಫೈಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಈ C1 ಮತ್ತೆ C2 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅದು C1 ಮತ್ತೆ C2 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so C1 ಮತ್ತೆ C2. In that case, you substitute here f double dash of C1 and f double dash of C2. Now, for example, after substituting the f double dash of C1 value to f double dash of x, we got less than 0. ಆಯ್ತಾ, ಅಂಡ್ C2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಬಂತು. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಟಾ ಚಿಲ್ಲನ ಆಯ್ತಾ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ C1 is considered as ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ಇದು ಲೆಸ್ ದನ್ ಬಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ಓಕೆ, ಇದು ಇವಾಗ C2 ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಬಂತು. ಸೊ ಇದು C2 is ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಾ. ಇದು ನಮಗೆ ಬರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಾ. Okay, so don't consider any value that comes after substituting C1 and C2 to f dash of x. Okay, so next one, to find maximum and minimum value, substitute C1 and C2 in f of x. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಾ. ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಟೆಪ್, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಈಸಿಯಾಗಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ C1 ಮತ್ತೆ C2 ಅವ್ರ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಫಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೀವು ಅವಾಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಟು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು C3 ಅಂಡ್ C4 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ. ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ C1 C2 C3 C4 ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಹಾಕಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, f of C1, f of C2, f of C3 and f of C4 ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ C1 C2 C3 C4 ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮರಿದಲ್ಲೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ value of the function f of x is equal to x cube minus 6x square plus 9x plus 15. Okay, so let's differentiate this. First step differentiation ಮಾಡೋದು. f dash of x is equal to x cube differentiation is 3x square minus 6 2s are 12, so 12x
ಪ್ಲಸ್ 9 ರೈಟ್ ಅಂಡ್ 15 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3x² ಮೈನಸ್ 12x ಪ್ಲಸ್ 9 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ 3 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಂಡ್ ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ x² ಮೈನಸ್ 4x ಪ್ಲಸ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಫರ್ದರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸಾರಿ, ಯಾ, if you solve further, now we get x² minus 3x minus 1x plus 3 is equal to 0. So x of x minus 3 minus 1 of x minus 3 is equal to 0. So now two critical points already we got it. X is equal to 1 and x is equal to 3. Okay, so these 2 points we got it. Okay, x is equal to 1 and x is equal to 3. Okay, now f dash of x ಮಾಡಬೇಕು. Okay, double dash of x, sorry, double differentiation ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ double differentiation. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6x ಮೈನಸ್ 12 ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಈಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇವಾಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 1 6 ಮೈನಸ್ 12, ಸೊ ಮೈನಸ್ 6 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತೆ? 6 3s are 18, ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಸ್ 6 ಬಂತು. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ರೈಟ್? ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 and this is greater than 0. Okay, so in this case we can conclude that 1 is point of maxima. Okay, 1 is point of maximum. Next 3 is point of minima. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾರಲ್ವಾ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್? Maximum point is 1, right? So we'll substitute in that. So f of x is equal to x cube minus 6x² plus 9x plus 15. Okay, ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ f of 1 is equal to 1 minus 6 plus 9 plus 15. Okay, so 9 plus 15 is 24. 24 plus 1 is 25. 25 minus 6 is 19 alva. So maximum value ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 19. So right, maximum value is equal to 19 at x is equal to 1. ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟೇ. ಯಾ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಂತು. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಎರಡೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ತರನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ? ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಈ ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 2 3s are 6. So 6x² minus 24, right? ಇದನ್ನ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 6x² minus 24. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ 6x² minus 24 is equal to 0. So 6x² is equal to 24 and x² is equal to plus or minus, sorry, x² is equal to ನಮಗೆ 4 ಬರುತ್ತೆ. x² is equal to 4 and x value is plus or minus 2. ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, now we got two values of x. Along with this we have to take this. So now double differentiation beta, take f of x. F of x is what? F of x is equal to 2x² minus 24x plus 107. Okay, big number. Now f of minus 2, f of 1, f of 2, f of 3. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ವಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ದ ಅದರ್ ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 3 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಫ್ ಆಫ್ minus 2 ಅಂದ್ರೆ ಸೊ 2 into minus 2 the whole square is 4 ಆಗುತ್ತೆ. 4 2s are 8. 8 minus plus 24 2s are 48 plus 107.
ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 1, ಸೊ 2 minus 24 plus 107. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ 2 2s are 4, ಇದು 8 ಆಗುತ್ತೆ. 8 minus 48 plus 107. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3, ಸೊ 3 9 9 2s are 18. 18 24 3s are 72 plus 107. ಸೊ ಇದು ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 163 at x is equal to -2 ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 53 at x is equal to 3. ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ is equal to 163 at x is equal to -2. ಇಷ್ಟೇ, x is equal to -2. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇರೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಗ ಮಾಡಿ. That's all. So I'll just stop here. So as usual, if this is useful, please share it to your friends and ask them to subscribe, and you also. Okay, bye children.